أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد في وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم الله أفضل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لا نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الرحمن علينا رب شيء الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وفرد الحساب اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت إليك النشور اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kuliah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Ubudiyah, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi ini untuk sama-sama kita meneliti kitab Hidayatul Salikin lil Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai kepada tajuk berkaitan dengan solat istikharah. Kita sampai di muka surat 130. Betul ya? Jadi berkaitan dengan solat istikharah ini, yang mana diterjemahkan sebagai sembahyang minta Allah SWT pilihkan kepada kita sesuatu yang terbaik. Saya sorot balik di awal tajuk ini. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang berangan-angan ataupun bercita-cita dengan sesuatu urusan ataupun pekerjaan, padahal dia tidak mengetahui akan urusan ataupun pekerjaan itu, maka adalah lebih baik dia sama ada dia nak tinggalkan urusan pekerjaan itu ataupun dia nak teruskan urusan pekerjaan itu, maka sesungguhnya telah menyuruh akan seseorang itu oleh Rasulullah SAW dengan mendirikan solat 2 rakaat
dengan niat istikharah. Usolli salatan. Kalau nak lebih mudah, usolli sunatal istikharah. Raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau ikut di sini dia terjemah, dia datangkan lafaz niatnya. Usolli salatan. Raka'ataini sunatal istikharah lillahi ta'ala. Ya, jadi kita sebut Allahu Akbar tu kita niatkan. Ya, sebagaimana sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi surah yang nak dibaca pada rakaat pertama selepas Fatihah, baca ya Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Senang aja ya. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Maka tibalah masa pagi ini kita terangkan tentang doa yang kita baca. Untuk khusus bagi sembahyang istikharah ini, maka apabila selesai daripada sembahyang istikharah itu, maka baca ulimu doa ini. Dikhususkan dengan doa yang didatangkan daripada Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa ta'lam la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdirhu li summa yassirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu ma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini adalah doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini doa datangnya daripada Rasulullah SAW. Bukan direka-reka oleh ada ulama ya, atau guru-guru ataupun ustaz dan sebagainya. Ya. Ini datang daripada Rasulullah. Allahumma inni astakhiruka, wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku minta petunjuk yang baik. Petunjuk yang baik dengan pengetahuanmu, dengan ilmu pengetahuanmu. Mana ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya aku minta hidayat ataupun petunjuk yang baik dengan pengetahuanmu. Itu yang kita sebut Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Setengah orang dia terjemah istikharah ni sebagai program. Allah programkan kepada kita sesuatu yang terbaik. Mana lebih baik Allah program daripada kita program sendiri. Jadi sudah tentulah Allah programkan kepada kita sesuatu program yang baik. Seterusnya kita berdoa bagaimana doa Nabi. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku minta kekuatan dengan kekuatanmu. Maknanya sesuatu itu kita mohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada keupayaan, tiada kekuatan melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sebab itu dalam doa ini ya Nabi Muhammad mengajar kepada kita, aku minta kekuatan dengan kekuatanmu ya Allah. Dan aku minta kemurahanmu yang luas. Kemurahanmu yang luas. Wa as'aluka min fadlikal azim. Ya. Kalau ikut terjemahannya, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah
daripada kelebihanmu yang agung. Tapi diterjemah di sini, dan aku minta kemurahanmu yang luas. Boleh juga, tak ada masalah. Kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa dan aku tidak mempunyai kekuasaan. Kita tak ada keupayaan, tidak ada kemampuan, tidak ada kebolehan, melainkan semuanya datang dari Allah. Aku tidak mempunyai kekuasaan. Kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa dan aku tidak mempunyai kekuasaan. Dan engkau maha mengetahui. Ya, dalam doa istikharah tadi ada sebut wala wa ta'lamu la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Dan aku tidak, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa pekerjaan ataupun urusan ini baik bagi aku, buat agama aku, dan untuk keduniaan aku, dan untuk hari akhirat aku, hari kemudian aku, dan masa akan datang, maka berikanlah kepada aku dan mudahkan ia bagiku. Maknanya kalau urusan itu mendatangkan kebajikan, mendatangkan kebaikan, minta Allah permudahkan urusannya dan tidak diperpayahkan. Dan dia tidak merosakkan agama kita, tidak merosakkan akidah kita, pegangan kita. Jadi begitu besar sekali pengertian doa istikharah ini. Dan jika engkau mengetahui, wahai Allah, jikalau engkau mengetahui bahawa pekerjaan ataupun urusan ini dikira sebagai urusan yang jahat bagi aku, merosakkan aku, merosakkan agama aku dan dunia aku dan hari kemudian aku, dan akan datang tu akan sampailah kepada hari akhirat aku. Jauhkanlah ia daripada aku dan jauhkan aku daripadanya, dan berikanlah kepada aku kebaikan di mana juga ianya berada. Sesungguhnya engkau itu kuasa atas tiap sesuatu. Ini terjemahan daripada doa istikharah yang dibaca oleh Nabi SAW, yang diajar kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah meriwayatkan ataupun telah menceritakan akan hadis tentang solat istikharah ini oleh Jabir bin Abdullah dengan katanya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rawahu Imam Tirmizi fi Kitabil Witri babu ma jaa fi salatil istikharah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar akan kami solat istikharah itu pada tiap-tiap urusan pekerjaan. Sehingga yang kecil-kecil, yang besar-besar pun diadakan istikharah. Apa saja. Nak pilih apa makanan hari ini. Yang penting sepanjang hari ini biarlah Allah pilih untuk kita untuk kita pilihan yang terbaik untuk kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sembahyang istikharah ini boleh dilakukan selepas maghrib. Ya, mula-mula sembahyang sunat awabin ma'ahifzil iman. Ini sebagaimana yang telah saya terangkan pada pelajaran yang lalu. Ya, qul huwallah selepas Fatihah, qul huwallah 6 kali.
Lepas tu disusuli oleh Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sekali-sekali. Kemudian pada rakaat kedua serupa. Ya, serupa Qul huwallahu 6 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ini lepas maghrib. Tapi tidak menjadi kesalahan kalau kita bangun tengah malam pukul 3, pukul 4, pukul 5. Kita buat sunat awabin pun tak apa. Boleh. Awabin ma'ahifzil iman. Kemudian sunat awabin semata-mata. Kemudian yang ini sunat awabin ma'istikharah. Dia eloknya disertakan dengan sunat taubat sekali. Usalli sunat al-awabin. Tiga-tiga semayang ni. Awabin ma'ahifzil iman. Awabin sahaja. Semuanya disertai dengan awabin. Awabin ma'istikharah. Kelebihan-kelebihannya telah diterangkan pada pelajaran lalu. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW mengajar akan kami solat istikharah itu pada tiap-tiap pekerjaan sekaliannya. Apa saja urusan. Memilih menantu ke. Apa yang nak dibeli barang. Apa nak dibeli jenis ikan-ikan yang nak dibeli hari ini. Lauk, pauk dan sebagainya. Semayang istikharah dulu. Sebelum, ya, maknanya sebelum kita mengorak langkah. Boleh disertai dengan semayang sunat duha pun boleh. Ya, istikharah ni boleh dilakukan siang pun boleh. Selepas sunat isyraq pun boleh. Ya. Dia tak ada waktu tertentu lah. Ya, dia tidak ditentukan waktunya. Macam Aidil Adha, Aidil Fitri, yang sunat-sunat tu ada waktu tertentu. Jadi ini tak ada ditentukan. Ya, boleh dilakukan. Cuma tak digalakkan lepas asar, lepas main subuh tak digalakkan lah. Ya, tapi malam-malam, lepas maghrib kalau tak ada pengajian, ya, daripada kita duduk. Ini aja dah jadi 6 rakaat dah. Awabin ma'ahifzil iman 2 rakaat. Awabin semata-mata 2 rakaat. Awabin ma'istikharah 2 rakaat. Itu termasuk ba'diyah maghrib lagi. Nah. Adalah Rasulullah mengajar akan kami solat istikharah itu pada tiap-tiap pekerjaan sekaliannya. Urusan pekerjaan sekaliannya. Seperti ya, mengajar oleh Rasulullah akan kami. Mengajar oleh Rasulullah akan kami surah-surah daripada Al-Quran. Quran ada 114 surah. Macam mana Rasulullah mengajar surah Quran, macam itulah Rasulullah mengajar semayang sunat istikharah ni sekali dengan doa istikharah lagi. Dan lagi berkata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa qala ba'dul hukama. Kata Imamul Ghazali telah berkata oleh sebahagian daripada para ulama. Nah, ya, tentang semayang istikharah ini. Telah berkata oleh sebahagian hukama. Apa makna hukama, tuan-tuan ya? Hukama ialah mereka yang arifun. Mereka adalah orang yang mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Ta'ala. Al-alimu Nabi. Dan begitu mendalami ilmu pengetahuan mereka tentang ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak adalah sampai menyerupakan Allah Ta'ala ya, macam makhluk. Tidak, ya, tak boleh. Jadi mereka kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad fasadal jasadu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah. Siapa yang kenal Allah ya, dengan sebenar-benar kenal, boleh membawa kepada rosak binasa. Ya, rosak binasa tubuh badan dia lah. Ya, boleh bawa pada majnun, gila sebagainya. Ya, pasal madarul aqli muhaddad fi qadiyatil aqaidiyah. Medan pemikiran manusia begitu terhad sekali dalam soal berkaitan dengan akidah. Ya, maknanya tentang ya, ketuhanan, tentang Allah sebagai pentadbir alam, itu sekadar yang didatangkan melalui Al-Quran dan melalui hadis.
Ya, apa yang disabitkan oleh Al-Quran, apa yang disabitkan oleh hadis. Apa yang dinafikan oleh Al-Quran, apa yang dinafikan oleh hadis. Ya. Jadi hukama ialah mereka yang mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Bila kenal Allah, sudah tentu perkataan-perkataan yang lahir daripada mulut begitu berjaga-jaga sangat. Tak boleh memperolok-olok dan mempersenda-sendakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya waktu matahari nak tenggelam. Dalam hati itu bercakap, ada ke Tuhan, tak ada ke Tuhan, ada ke Tuhan, tak ada ke Tuhan. Ini tak ma'rifah nama dia. Dia kena sabit betul-betul faham. Contohnya seperti memahami ada Allah Ta'ala. Wujud Allah. Hakikat wujud. Hakikat qidam. Hakikat baqa'. Hakikat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Qiyamu ta'ala binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat. Sama' basar kalam. Ini kena cari lah. Kena fahami betul-betul. Ada Allah Ta'ala ada zat. Bukan aradhi, bukan mendatang adanya seperti ada alam ini. Itu satu contoh. Ibarat ayat yang digunakan untuk mensabitkan tentang kewujudan Allah. Ada Allah Ta'ala ada zat. Bukan mendatang adanya seperti ada alam ini. Alam ini mendatang adanya. Allah sentiasa ada. Macam itu. Itu ada tu dibahas begitu panjang sekali. Itu tentang ada. Belum lagi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar kalam. Ini orang arifun seperti hukama ini. Mereka mengambil habuan, nasib ataupun habuan. Dan kehendak mereka digunakan untuk menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Bukan calang-calang. Cakap pun nak jaga. Kadang-kadang kita ni pun, Mat besok datang, garanti, no problem, mesti. Cakaplah kata Masya Allah, Insya Allah. Itu pun nak diajar. Itu pun tak kerti nak cakap. Apatah lagi, ambil air zanjabil ataupun air. Lepas tu bila nak minum kata, ini aku nak minum bir ni, bismillah. Apa pula? Itu dimain-mainkan, dipersenda-sendakan. Boleh membawa kepada merosakkan akidah. Ya, kadang-kadang kita tengok. Boleh dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan. Diperolok-olokkan. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Yang telah didatangkan melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang mengesakan Allah Ta'ala dari segi ketuhanan, mengesakan Allah Ta'ala dari segi pentadbiran alam, mengesakan Allah Ta'ala dari segi dari segi apa? Dari segi penghambaan diri, mengesakan Allah Ta'ala dari segi nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini hukama namanya. Orang-orang yang hukama ni dia tahu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kebijaksanaan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka dia didatangkan kepadanya kebaikan yang banyak. Dia berhati-hati dalam percakapan, dalam perkataan, dalam urusan menuturkan perkataan dan lidah dia. Ya. Mereka ini hukama digunakan untuk mereka ini melaksanakan tanggungjawab. Hak itu maknanya tanggungjawab terhadap Allah Ta'ala semata-mata pengabdian. Ya, mengesakan Allah Ta'ala dari segi penghambaan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mereka kepada Allah Ta'ala dan menuntut keridhaan Allah. Mereka inilah juga yang dikenalkan dengan Al-Muqarrabun, Al-Muhibbun. Mereka yang mencintai Allah. Mereka yang merindui Allah.
mereka yang mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukama namanya. Kata sebahagian para hukama, barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan dia 4 perkara, nescaya tidak dihalang ataupun ditegah daripada mendapat 4 perkara. Ya, barang siapa yang diberi oleh Allah SWT. Ini anugerah Allah SWT. Katalah misalan yang pertama, Allah beri kepada dia kesyukuran. Dia suka bersyukur dalam pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Rumah, kereta, kenderaan, sawah ladang, mas perak, anak, cucu, cicit, keturunan yang baik. Maka dia banyak-banyak bersyukur. Segala nikmat yang diberi, makan, minum, tidur, baring, semuanya disyukuri. Ya. Sebab itu di zaman Bani Israel dulu pun disebut, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Maknanya setiap nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, nikmat penglihatan, pendengaran, patut disyukuri melalui apa? Melalui amalan, jadi kata sebagian ulama, barang siapa diberi akan dianugerah oleh Allah Ta'ala kesyukuran, nescaya tiada ditegah untuk dia bertambah nikmat. Sebab apa dalam Quran disebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala tambah-tambah. Sebab itu tanda-tanda kita syukur ialah kita menjadikan orang yang bertakwa sebagai contoh tauladan. Itu tanda syukur. Tanda-tanda kita syukur, kita pandang orang yang lebih rendah daripada kita. Bukan kita tengok orang yang ada jet tebuan, apa tabang, yang betul-betul yang ada, ya, yang kaya raya tu. Kita ala kadar aja dia. Jadi tanda kita syukur, kita pandang orang lebih bawah pada kita. Kita bawa kenderaan, ada orang sampai berjalan kaki. Kenderaan pun tak ada. Itu tanda syukur. Ya. Kemudian tanda syukur, kita tengok jiran-jiran kita kadang-kadang ada yang rajin pergi ke masjid, tersuruh ke madrasah, semayang ibadat. Itu jadi contoh tu. Sebab itu dalam doa dia kata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan orang yang bertakwa itu sebagai contoh. Ya, imamah itu kepimpinan, ya, sebagai contoh tauladan. Ini tanda orang yang bersyukur, maka Allah Ta'ala tambah dia. Yang kedua, barang siapa diberi ataupun dianugerah oleh Allah Ta'ala taubat, suka bertaubat, suka, macam kita kata sebut tadilah, sunat awabin ma'ahibzil iman, awabin sahaja, awabin istigharah. Ya, taubat-taubat tu. Nescaya tidak ditegah daripada diterima taubatnya. Maknanya dikabulkan, diterima taubatnya. At-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, ya, seperti tak ada berdosa. Nampak? Ya. Orang yang bertaubat, maknanya dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan memohon supaya diampuni dosa-dosa dia dan dia bertobat dengan syarat-syarat taubat yang biasa kita tahulah. Ya, kita tinggalkan, kita berazam untuk tidak melakukan kembali, kita meratapi kesalahan di atas dosa-dosa yang lalu. Ini semua syarat-syarat taubat, ya, terutama taubat ataupun kembali pada Allah Ta'ala ini. Maka Allah Ta'ala makbulkan. Tidak tertahan daripada dimakbulkan taubatnya itu.
Yang ketiga, barang siapa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala melakukan istikharah. Ya, semayang sunat istikharah. Nescaya tiada ditegah akan dia kebaikan. Mesti ada kebaikan di sebalik semayang sunat istikharah itu. Walaupun kita buat semayang istikharah, tapi hati kita ni macam mana? Hati kita ni cenderung kepada apa? Macam saya contohkan itulah ya. Nak pilih tunang yang adik ke yang akak. Dahlah digulung-gulung ke atas adik akak masuk dalam kelas buat semayang. Habis je bagi salam, cabut satu-satu. Buka tengok akak tak habis, masuk balik kocak lagi. Ya. Yang kedua tu keluar. Tengok ini betul adik. Adik 1 2 3 adik. Keluar balik bawa akak tu. Kalah. Hati tadi cenderung pada apa? Adik, mesti adiknya. Ambil lah adik tu, apa salah? Jadi adik tu yang jadi keberkatan. Dia mesti tak menafikan usaha dan ikhtiar hamba. Ya. Jangan dua hati tak suka, kita duk kocak-kocak dapat akak-akak juga. Tak boleh ya. Tak boleh. Dia walaupun istikharah, tapi kecenderungan hati tu. Pasal apa hati ni tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Bila kita bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh, kita niat dalam hati setiap amal kebajikan yang kita buat. Semata-mata kerana apa? Kerana Allah. Jadi Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Sedangkan manusia tak tahu. Ya. Atau walau iblis, jin pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Kalau malaikat tahu, ada satu cerita hadis Mu'adz bin Jabal tu kan dia arak pahala tu sampai di hadapan Allah. Lama Allah Ta'ala kata pulangkan balik amalan si Fulan ni. Kerana dia beramal bukan kerana aku dan aku lebih tahu tentang hatinya sedangkan kau wahai malaikat tak tahu. Itu cerita panjang. Jadi kita pendekkan saja. Ya. Jadi kadang-kadang kita dengar ceramah, ambil yang ini pun dah cukup dah. Ya. Ceramah panjang. Ya. Bayangkanlah daripada pukul 6.45 tadi dah, ini dah pukul berapa dah. Ambil yang ini je. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadat aku, semayang aku, ibadat aku kerana semata-mata kerana Allah yang mentadbirkan alam. Ini dia sesuatu yang perlu kita tekankan dalam apa saja, banyak niat kita bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh atau walau budi pekerti dan akhlak yang mulia. Sebenarnya hati kita ni tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah SWT saja yang tahu. Itu kena pegang sampai bila lah. Ya. Kemudian yang akhir sekali, barang siapa yang diberi oleh Allah SWT, ya, suka berbincang, berdialog, bermusyawarat, cara baik, ya, berunding, apa-apa nak buat sesuatu, kerap mengadakan perundingan yang baik. Macam itu. Apa pandangan Inta, apa pandangan kamu, apa pandangan saudara tentang perkara ini. Dia selalu berbincang, berdialog. Tapi jagalah adab-adab dia. Ya. Kalau dalam mesyuarat, pandangan kita tak diterima, kita bersyukur patutnya. Kau tak diterima kan? Syukurlah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah, pandangan aku tak diterima.
Entah-entah kalau diterima, bukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keburukan. Dia kena macam itu. Bila pandangan kita diterima pula, kita kena istighfar banyak. Kita takut bila dilaksanakan pandangan kita tu mendatangkan mudarat lebih banyak daripada kebaikan. Jadi ini sikap para sahabat radhiyallahu anhum bila bermesyuarat. Memang mesyuarat ada dasar dia. Wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berdialog, berbincang, berpakat, ya, kemudian buat resolusi, maka tawakal kepada Allah SWT. Ini tak menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi barang siapa yang bermesyuarat ataupun dikurniakan oleh Allah Ta'ala sikap dia suka berbincang, berdialog, minta pandangan, percaya tiada ditegah akan kebenarannya. Itu sebab dalam usrah keluarga kita kadang-kadang, apa salah kita bagi menantu kita bercakap seminit, 2-3 minit. Dalam usrah keluarga kadang-kadang, ya, bila kita buat program keluarga, kita suruh anak kita yang sulung cakap dulu. Tak payah kita semua nak cakap. Mentang-mentang kita berceramah siang malam, pagi petang. Bagilah peluang. Ya, anak sulung cakap. Abang cakap. Ayah nak dengar. Anak yang kedua pula cakap. Ada pula yang perempuan. Bagi akak cakap dulu. Bagi 5 minit seorang, 5 minit seorang, takkan tak boleh. Tujuannya supaya kita dapat meluahkan perasaan dan sebagainya dalam ahli keluarga. Kemudian kalau ada yang tersilap, kita bawa supaya dirundingkan, dipakat elok-elok penyelesaiannya. Macam itu sepatutnya kita, ya. Jadi barulah mendatangkan kebaikan yang banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, ini satu bab pada menyatakan tentang solat hajat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kenapa kita bercerita dalam kitab Hidayatul Salikin ini sebut Imam Ghazali selalu-selalu? Sebabnya Imam Ghazali ini maqam dia ialah Hujjatul Islam. Seorang yang pandai berhujah dalam Islam, ya. Ada pandangan mengatakan mukjizat Nabi tidak lagi wujud, melainkan adalah beberapa seperti Quran masih kekal abadi. Tapi dengan adanya pandangan-pandangan yang didatangkan oleh ulama seperti Imam Ghazali ini, tidak menjadi mukjizat, tapi dia menjadi sebagai suatu perkara penting yang perlu dinilai. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang ditimpa kepecikan rezeki, sempit rezeki, ke atasnya beberapa urusan dan pekerjaan, ya, dan sangat berhajat ia pada membaikkan akan agamanya. Pokok pangkalnya, hajatnya itu jangan sampai, ya, merosakkan pendirian dia terhadap agamanya, merosakkan pendiriannya terhadap, ya, pendirian tentang dunia kepada suatu perkara yang susah untuk diputuskan, payah nak putuskan. Naik pening kepala, tak tidur malam memikirkan, ya, hajat yang patut dilaksanakan. Maka hendaklah dia mendirikan solat hajat. Jadi ini pun satu lagi, ya, panduan yang diajar oleh agama Islam kepada kita. Apabila kita berhajat, maka hendaklah kita mendirikan sembahyang sunat hajat. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab Ibnu Wardi rahimahullah ta'ala, bahawasanya kata Wahab Ibnu Wardi, inna minad du'a illadhi la yuraddu an yusalli al-abdu suntai asyarata raka'atan, ya, usnatai asyarata raka'atan yaqra' fi kulli raka'atin bi ummil Qur'an wa ayatul kursi wa qul huwallahu ahad fa idza faragha kharra sajidan lillah. Bahawasanya setengah daripada doa yang tidak ditolak, iaitu bahawa seseorang itu bahawa mendirikan solat oleh seorang hamba Allah 12 rakaat. 12 rakaat. Ini biasa kalau bawa jemaah, tak pernah kita bawa sembahyang hajat sampai 12 rakaat. Tak ada. Ini kalau secara individu, cara perseorangan boleh. Tak ada masalah. Buatlah. Ya.
setiap 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat sekali salam. Macam itu. Ini dalil menunjukkan bahawa sembahyang ini didirikan di tengah malam. Salatul lail masna masna. Sembahyang di waktu malam itu biasanya 2 rakaat sekali salam. Sebab itu sembahyang tarawih 2 rakaat sekali salam. Kalau sembahyang tarawih 4 rakaat sekali salam, cepatlah habis. Ya, bolehlah balik more cepat sikit. Ya. Tapi biasanya sembahyang malam ni, sebut aja sembahyang malam 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah, dan baca sertanya, selepas Fatihah itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai akhir. Kemudian teruskan dengan qul huwallahu ahad. Tu. Jadi itu rakaat pertama. Rakaat kedua serupa. Ayat kursi, ya, baca apa tadi? Baca Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Ini payah no. Ya, nak ngetandak aja. Ya. Tapi 12 rakaat pun nak buat. Mana ada. Yang cakap pun tak pernah buat. Ya, kalau boleh buat, insya-Allah. Ini pasal ada riwayat begitu. Ya, bunyinya macam itu. Cara kita nak angkat takbir sembahyang hajat 12 rakaat ni, usolli raka'ataini sunatul hajat lillahi ta'ala. Ataupun usolli sunatul hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Tak ada. Dulu kemudian tak ada masalah. Yang penting kita niat dalam hati kita sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Maka apabila selesai daripada solat itu, selesai daripada 12 rakaat itu, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan baca dalamnya, baca dalamnya, Subhanalladzi labisal izza wa qala bih, Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih, Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih, Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, Subhana dzil manni wal fadli, Subhana dzil izzi wal karami, Subhana dzit tuli wal ni'ami, as'aluka bima'aqidil izzi min arsyik, wa muntahar rahma min kitabik, wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la, wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir, an tusalli ala Muhammadin nabil rahmah wa ala ali Muhammad. Rawahu Imam Dailami. Ini doa ya, dirakamkan pagi ni. Takat baca doa je lah. Nak terjemah tak sempat. Wallahu alam. Jadi akan datang kita sambung. Ya, Jadi kena sabarlah belajar ni. Kena sambung-sambung. Ya, tunggu ya pada yang akan datang, pelajaran yang akan datang baru kita terjemahkan doa ni. Ya. Jadi orang yang mengajar pun kena sabar, orang yang belajar pun kena sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.